السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نكملو لا سيونس اللي كنا بدينا المره اللي فاتت على اللي كنا درنا فيها لا كونجوغيزون وشفنا يعني لي ديفيرون مود اي لي ديفيرون طون اللي كاينين، حيث اننا قلنا بانه شاك مود عنده جوج ديال الانواع ديال لي طون. كاين لي طون سامبل وكاين لي طون كومبوزي، وبين قوسين كنا قلنا سوف كيلكو مود اللي ما كتطبقش عليهم هاد لا ريغل هادي، اللي هما جيرانديف البارتيسيب وقلنا لانفينيتيف. فوالا دونك اليوم غادي نبداو اول مود ان شاء الله اللي هو لو مود دانديكاتيف، واللي سبق لنا اننا قلنا بانه يعني لو بلو اوتيليزي الاكثر استعمالا في يعني في لا كونجوغيزون هو لو مود انديكاتيف. دونك غادي نبداو على بركه الله. دونك اول مود غادي نبداو به هو لانديكاتيف. دونك نهبط شويه باش تبان. فوالا دونك لانديكاتيف. دونك بور لانديكاتيف قلنا انه فيه دي طون، هذا بحال ان بتي رابيل، فيه دي طون سامبل وفيه طون كومبوزي. فوالا نحاول نوضح شي شويه. فوالا دونك بور لي طون سامبل كنا ذكرنا 3 طون اللي هو كاين بريزون، عندنا لو فيتور سامبل وعندنا لو باسي سامبل. هادو بالنسبه لي مود يعني لي طون سامبل. باردون هنا بالنسبه لي طون كومبوزي قلنا شاك طون سامبل الا وكيكون مقابله واحد لو طون كومبوزي ديالو. بور لو بريزون لو طون كومبوزي ديالو هو لو باسي كومبوزي. دونك غنكتب لو باسي كومبوزي. لو فيتور سامبل شنو كيقابلو؟ لو فيتور انتيريور. antérieur. Et pour le passé simple, on a le passé antérieur. Voilà. Donc Inch'Allah غادي نحاولوا نشوفوا chaque temps يعني بوحديتو. par exemple غنشوفوا يعني le présent, le futur, le passé، ونعاودوا نشوفوا يعني le passé composé, futur antérieur. نبداو بعدا et le passé antérieur نبداو les temps simples. ولكن واحد الحاجه اللي خصنا نعرفوها ان لي فيرب كاين حتى هما انواع. pour les verbes عندنا انواع. عندنا النوع الاول هو لو بروميير جروب، النوع الثاني هو لو دوزيام جروب، والنوع الثالث هو لو تروازيام جروب. دونك غنحاولوا نشوفوا هذا الشيء يعني ديال لي فيرب، غادي نحاولوا نشوفوا لي جروب. فوالا دونك لا بور لي ديفيرون تيب ديال لي طون ديال شاك مود هما هادو. فوالا هذا بور لو مود ديال لانديكاتيف. فوالا مسحت حتى لو تيب با غراف، نعاود نكتبو. دونك لانديكاتيف. فوالا دونك قلنا بور لي جروب. دونك الافعال اولا لي فيرب هما عباره عن انواع. عندنا قلنا 3 ديال لي تيب ديال لي فيرب. عندي بروميير جروب، دوزيام جروب et troisième groupe. نشوفو pour le premier groupe.
Voilà. Premier groupe. Deuxième groupe. Et troisième groupe. Voilà. Pour le premier groupe, شنو كتقول لنا la règle, شنو كتقول لنا القاعدة؟ كتقول لنا بأنه chaque verbe qui se termine par ER à la fin, il fait partie du premier groupe. كل verbe كيسالي في الأخير ب ER هو verbe اللي كينتمي لينا le premier groupe. باستثناء sauf واحد لو verbe اللي حتى هو كيسالي ب ER مي ما نقدروش نديروه في لو premier groupe. كيكون في لو troisième groupe. هو le verbe aller. Donc هاد le verbe هذا aller. هذا même si il se termine par ER, mais on ne peut pas le mettre dans le premier groupe. Donc j'espère que c'est clair. قلنا les verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller, font partie de quel groupe? Font partie du premier groupe. N'attends des exemples. On prend par exemple des verbes simples. Le verbe chanter par exemple. Il se termine par ER. عندنا le verbe manger, مثلا. Se termine aussi par ER. Le verbe jouer. Donc il y en a plein. Il y en a plein de verbes qui se terminent par ER. كاين بزاف ديال les verbes اللي كيساليو ليا ب ER. كاين par exemple danser. Quoi d'autre? Ranger par exemple. هادو عبارة عن يعني des verbes اللي كينتميو لينا le premier groupe. نمشيو دابا نشوفو deuxième groupe. Deuxième groupe كتقول لنا la règle aussi que chaque verbe qui se termine par IR fait partie du deuxième groupe. ولكن بالإضافة لهاد لا كونديسيون اللي عطاونا هاد الشرط ديال أن لو فيرب خصو يكون سالي ب إي آر، عندنا شرط آخر قال لك لو فيرب هذا اللي كيسالي ب إي آر إلا صرفناه في لا بيرسون نو أولا لا بيرسون فو خصو يكون تيسالي لنا ب إي سون ولا إي سي. نعطيكم إكزومبل. عندي باغ اكزومبل لو فيرب choisir il se termine par IR. باش غادي نتأكد أنا بأن هاد لو فيرب كينتمي ليا لو دوزيام جروب، غادي نحاول نصرفو فاش جو دوا لو كونجوغي في لا بروميير بيرسون دو بلوريال et la deuxième personne du pluriel اللي هي nous ou vous. دونك choisir إلا صرفتو في nous حنا نحاولو نصرفو لو فيرب يعني من جو حتى الاخر. دونك عندي جو choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. دونك شنو كتلاحظوا هنا؟ يعني كاينه ديك القاعده ديال انه كيسالي في لا بيرسون نو ب ils sont وفي لا بيرسون vous ب ils c'est. دونك هاد لو فيرب هذا on peut le mettre في لو دوزيام جروب. دونك القاعده واضحه كتقول لنا بانه اي فيرب كيسالي ليا ب اي ار وإلا صرفتو في لا بيرسون نو ولا فو كيسالي ليا ب ils sont في nous ou ici vous. نعطيو un autre exemple بحال par exemple réfléchir. Réfléchir c'est un verbe qui fait partie du deuxième groupe. علاش؟ حيت إلا صرفتو في nous شنو غادي يعطينا؟ nous réfléchissons, vous réfléchissez, ils réfléchissent. donc كنسمعو ديك ils sont, ici, is. donc هنا كنقولو بأنه c'est un verbe du deuxième groupe. Je vous donne un autre exemple. نعطيكم واحد المثل آخر ديال le verbe partir. مثلا le verbe partir إلا بغيت نصرفو في le présent شنو كنقول؟ تنقول je pars, tu pars, il part,
واش غادي نقولوا nous partissons non ça se dit jamais nous partissons كنقولوا nous partons vous partez ils partent donc هنايا القاعده الثانيه ما مطبقاش لينا donc on peut pas mettre ce verbe في deuxième groupe. J'espère que c'est clair. نعطيو des exemples على le deuxième groupe. عندي كما قلت دابا le verbe choisir. عندي réfléchir par exemple. كاين encore réagir. Donc on dit réagissant. Donc il y en a plein. Voilà que ça fait بهاد القطر. Voilà. D'abord غادي نمشيو le troisième groupe. هاد le troisième groupe ما عندوش شي قاعده اللي هي stable اللي هي فيكس. شنو كتقول لنا القاعده ديالو؟ يعني ما عندوش شي ريغل اللي خصنا نعتمدوا عليها باش نديروا لو فيرب في التروازيام جروب. يكفي اننا نعرفوا بان اي فيرب ما كينتميش ليا لو بروميي جروب وما كينتميش ليا لو دوزيام جروب فهو اوتوماتيكمون غيكون تينتمي ليا لو تروازيام جروب. كلير؟ بحال دابا مثلا الي اللي هو ما كينتميش ليا لو بروميي جروب و بيان سور ما غاديش ينتمي ليا لو دوزيام جروب باسكو سا se termine pas par ir. فهاد الحاله فين غادي نديروه في لو troisième groupe. Donc aller fait partie du troisième groupe. Partir l'exemple اللي عاد عطينا دابا قلنا il fait pas partie du deuxième groupe parce que ما فيش ديك on peut pas dire partissant. مي كنقولوا يعني مي كنصرفوه فنو كيعطينا nous partons. Donc on peut pas le mettre في le deuxième groupe. Même pour le premier groupe, il se termine pas par ER. Donc automatiquement, on va le mettre dans le troisième groupe. Donc partir. Il y en a plein d'autres verbes. On a avoir, par exemple, le verbe avoir. Kain, le verbe être. Oui, kain bzaf هنايا le verbe voir, le verbe prendre. المهم il y en a plein. Il y en a plein. المهم اللي خصنا يعني نكابطيو دابا ونشدو في ريوسنا هو انه اي فيرب كيسالي ليا ب ار باستثناء لو فيرب الي فهو يعني غادي نديروه في لو بروميي جروب اوتوماتيكمون سي ان فيرب دو بروميي جروب. اي فيرب كيسالي ليا ب اي ار وملي كنصرفو في نو ولا فو وكيعطيني اي سون و اي سي اوتوماتيكمون في لو دوزيام جروب. وكاع دوك لي فيرب اللي ما كينتميوش ليا لا لو بروميي جروب ولا لو دوزيام جروب فحنا كنديروهم في لو تروازيام جروب. علاش حنا تطرقنا لهاد يعني الانواع ديال لي فيرب باسكو غنحتاجوهم بيان سور في لا كونجوغاسيون شاك جروب عنده اون تيرمينيزون خاصه به وديك لا تيرمينيزون كتشابه في كاع لي فيرب اللي كينتميو لنفس لو جروب. دونك فوالا بور لي جروب ديال لي فيرب. عندي بروميي جروب دوزيام جروب تروازيام جروب. شفنا القواعد ديال شاك جروب. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي هادي. دابا غادي نمشيو ان شاء الله باش نصرفوا لي فيرب. غادي نبداو بلو بروميي جروب. فوالا دونك لي فيرب qui se terminent par er. Voilà donc là pour les verbes le premier groupe. Premier groupe. Premier groupe. نعطيو un exemple على ناخدو le verbe chanter. Voilà donc le verbe chanter أول حاجة شنو غادي ندير؟ غادي نصرفو في les temps simples. D'accord؟ غنحاول نصرفو في les temps simples. Après غادي نصرفو في les temps composés. Donc temps simple. شنو هما les temps simples اللي قلنا؟ عندي قلنا le présent. Voilà. عندي le futur simple. وعندي le passé simple. Voilà.
دابا غادي نحاولوا نصرفوا هذاك لو فيرب اللي قلنا نختاروا لو فيرب شونتي qui fait partie du premier groupe ونصرفوه. وهاد القاعده ديالو كتطبق على جميع لي فيرب ديال لو بروميير جروب، ما كاين اوكان شونجمون. دونك نبداو على بركه الله باول طون اللي هو لو بريزون. دونك جو دي je chante. Je chante. La terminaison dialo, شنو هي؟ هي e. Voilà. La deuxième personne, tu, شنو غادي نقولو؟ Tu chantes. واش كتسالي حتى هي ب e؟ لا، كتسالي ب es. Troisième personne, il ou bien elle. Donc la même chose. Il chante. باش كتسالي ب e بحال la première personne. Nous chantons. La terminaison il y a ons. J'espère que c'est clair. Voilà. Vous مخليه اتساع وهذا الزحام. Vous chantez. Donc la terminaison ديالها هي ez. كنعاود نكرر بان جميع لي فيرب du premier groupe عندهم la même terminaison, donc la même façon de la conjugaison. Il avec s ou bien elle avec s chante. باش كتسالي ليا نهبطو شويه لا كاميرا. voilà donc كتسالي ليا e n t. très bien. هذا c'était pour le présent. نشوفوا le futur. le présent قلنا شي حاجه في الحاضر، شي حاجه اللي كنديرها دابا انا يعني حاليا. le futur simple شي حاجه اللي كنديرها في المستقبل، ce que je compte faire، حاجه اللي باغي نديرها ولا que je veux faire، يعني soit par exemple demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, le mois prochain. donc شي حاجه اللي باغي نديرها انا باقي ما درتهاش مي باغي نديرها في المستقبل. voilà donc نبداو. donc je نحاول نكتب les verbes après on va voir pour la terminaison. donc je chante, tu chantes, ماشي هذه la conjugaison. après je vais écrire les terminaisons يعني بوحديتهم. tu chantes, voilà. il chante. nous, j'espère que vous voyez, oui c'est bon. nous, vous, très bien. et il avec s, e. دابا غنمشيو لا terminaison. donc le futur ديما كنسمع ديك r. je chanterai, le radical. tu chanteras, il chantera, nous chanterons, vous chanterez. ديما فيما كنسمع ديك رون غي غ هادو رون في الاخر هادو، يعني هنا اوتوماتيكمون كنعرف بان راه كنهضر على شي حاجه اللي هي في الفيوتور، شي حاجه اللي هي في المستقبل. donc je vais écrire je chanterai ai à la fin. tu chanteras as. il chantera ra. nous chanterons RONS. vous chanterez REZ. ils chanteront RONT. j'espère que c'est
que c'est clair. Donc إلا بغينا نعاودو نقراوهم vite fait. Je chanterai, tu chanteras, il chantera, nous chanterons, vous chanterez, ils chanteront. الحاجه اللي خصني نعقل عليها في لا كونجوغيزون حيت هي الاساس كلشي، يعني هادشي كاع اللي كنقراو فيه كامل وهاد الكتابه كامله، هاد لي تيرمينيزون اللي دابا انا كاتباهم بلون مغاير هادو هما الاساس. الا زهقت غير حاجه وحده صافي، يعني راه لا ريبونس كتكون فوس. دونك خصني نعرف بان باغ اكزومبل يعني في الفيتور لو فيرب خصو يسالي ليا، يعني في المهم جو غي بالنسبه ل tu ra avec s, j'oublie pas le s, il ra ran ré ran etc. Voilà, donc là on va passer au passé simple. نحاول نكحل شويه le tableau voilà, même si j'ai pas beaucoup de place mais je vais essayer. يلا نبداو عاوتاني على بركة الله. je chante, tu chantes. Après je vais écrire la même chose بحال اللي درت هنايا. Je vais écrire les terminaisons. Tu chantes. L'écriture d'Ali Chouya, elle est pas claire, mais j'espère que vous la compreniez. Il chante. Nous chantons. نشوفوا من بعد la terminaison. Vous, voilà, celui-là. Vous chante, il avec S chante. Très bien. D'abord, je vous les terminaisons. Donc là, pour le passé simple, je chantais. Voilà. Tu chantas. Il chanta. Ah, nous chantâmes. Ils chantèrent. هذه la terminaison. هاي R-E-N-T. ما عرفتش هادشي واضح ولا لا. Voilà. Donc là, on a vu la conjugaison d'un temps qui fait pardon, donc d'un verbe qui fait partie du premier groupe. اللي حنا حاولنا نصرفوه فاش في les temps simples ديال l'indicatif. Voilà, ديال le mode d'indicatif. Donc là pour les temps simples c'est clair. قلنا كاع les verbes اللي كينتميو ليا le premier groupe عندهم نفس la terminaison, il y a aucun changement. Voilà. Donc là, puisqu'on a vu les temps simples, on va passer au temps composé. نبقاو دائما في le premier groupe. Voilà. نكتبها هنا. Premier groupe. Donc قلنا غادي نبقاو دائما في le premier groupe, mais cette fois on va voir les temps composés. Voilà, نحاول دابا نتسع شي شويه باش ما يكونش عندي. Voilà. كنهبطو شويه. Voilà, donc là pour les temps composés عندي ماشي مشكل نحيدو هادو باش تبقى لنا شويه ديال المسافه واحد لاسباس. اول طون كنبداو به شنو هو لو باسé composé. D'accord, passé composé. Très bien. Futur antérieur. Très bien. Et
le passé antérieur. نخليو شويه ديال voilà passé antérieur. Très bien. Donc là pour le passé composé, اول حاجه بالنسبه لي طون كومبوزي واحد القاعده اللي خصنا نعرفوها هو انه ان طون كومبوزي كيتكون ليا من ان سوجي auxiliaire ou participe passé. Par contre le temps simple كيتكون ليا غير من لو سوجي ومن لو فيرب. دونك لا بغينا نديرو واحد القاعده صغيره نكتبها غير هنايا باغ اكزومبل. قلنا بالنسبه لي طون كومبوزي كيتكونوا ليا من ان سوجي بلس اوكسيليير ياك بلس بارتيسيب باسي. هادي ما خصناش نساوها. هادي هي لا كومبوزيسيون ولا لا كونستركسيون ديال يعني ان طون كي est composé. Voilà. Donc là on va commencer à composer à conjuguer pardon les verbes. Je ne sais pas si vous voyez, donc je pousse ici. Voilà. Donc on va commencer par la première personne. أول حاجة le verbe mange chanter. هذا c'est un verbe qu'on fait, c'est-à-dire on chante. On fait une chose, donc on chante, c'est-à-dire on est en train de faire une chose. أي verbe qu'on fait هذا كنصرفوه مع l'auxiliaire avoir toujours. من كنقول بحال اللي كنبغي نقول مثلا بالعربيه غندير واحد الحاجه، غنغني، غادي نكتب، غادي ناكل، هادو شي حوايج que je vais faire. دونك اي حاجه que je veux faire كتصرف ليا بلوكسيليير avoir. هذه خصني يعني كقاعده ناخذوها بهذا المنطق هذا باش ما نبقاوش نغلطوا ما بين لوكسيليير être و avoir. دونك لا pour le verbe chanter هذا شي حاجه اللي باغي نديرها je veux chanter، دونك اوتوماتيكمون خصني نصرفو مع l'auxiliaire avoir. Donc qu'est-ce que je vais dire donc je vais dire j'ai chanté. Voilà. نحاولوا نديرو l'auxiliaire بكولور ديفيرونت باش نبقاو عاقلين عليهم. tu شنو tu as chanté. Voilà, tu as chanté. Il a chanté. Très bien. Nous si vous voyez bien, voilà, comme ça c'est plus clair. Et il avec S. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Nous avons chanté. Vous avez chanté. Ils ont chanté. نعاودو نديرو un récap. Donc là pour le passé composé شنو قلنا بانه كيتصرف ليا يعني شنو هي لا فورم ديال ديك لا فراز اللي غادي نكتب كتكون sujet plus auxiliaire plus participe passé. Sujet plus auxiliaire plus participe passé.
هذه la formulation ديال la phrase اللي كتكون مصرفه في les temps composés كاملين ماشي غير الباسي composé. Donc là on va lire. Donc j'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ont chanté. Qu'est-ce que vous remarquez là? شنو اللي كيتغير ليا؟ شنو الحاجه اللي كتغير ليا غير l'auxiliaire. Par contre ce verbe, c'est-à-dire le participe passé, il change jamais. Il change jamais, il reste le même. ولكن واش كيجلس le même ديما؟ Non, juste مي كتكون عندنا l'auxiliaire avoir. مي كتكون عندنا l'auxiliaire être في هذه الحاله شنو كنديرو؟ كيتغير على حساب واش singulier واش féminin etc. Mais quand on a l'auxiliaire avoir, le participe passé il est inchangeable, donc il reste toujours stable. Voilà. On passe au futur antérieur. واحد القاعده هذه مهمه هو ان l'auxiliaire فاش كنصرفها في le temps simple اللي مقابل ليا هاد le temps composé. Voilà, donc on a dit tu auras chanté, il, dirons-nous, vous, il avec S, il ou bien elle avec S. Donc il aura chanté. Voilà. Nous. Après on va dire que le participe بوحدو puisque ça change pas. Nous aurons, voilà, chanté. Vous aurez chanté. Ils auront chanté. Donc c'est pas plus clair. Ils auront chanté. Donc le participe passé c'est toujours la même chose, ça change pas parce qu'on a l'auxiliaire avoir, pardon, chanter, voilà, chanter, chanter, chanter. Donc نحاولوا نقرا. Pour le futur antérieur on a dit la conjugaison ديال le verbe chanter. Donc j'aurais chanté, tu auras chanté, il aura chanté, nous aurons chanté, vous aurez chanté, ils auront chanté. Donc on doit se rappeler juste de l'auxiliaire puisque le participe passé il est inchangeable. Donc il est constant, il est stable, il se change jamais. Sauf si on a l'auxiliaire avoir. Mais si on a l'auxiliaire être, bien sûr il va y avoir des changements. Donc là on va passer au passé antérieur. Donc la même chose. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est-à-dire pour la règle qu'on avait dit tout à l'heure, on a dit qu'on doit conjuguer l'auxiliaire avoir, le temps simple qui est en face du temps composé. Donc là le temps simple qui est en face du temps composé dit le futur. Voilà, le futur simple. Donc l'auxiliaire avoir doit se conjuguer le futur simple. Donc ça sera la même chose pour le passé antérieur. Voilà. Donc je, tu, pardon, il, nous, vous et il. On va essayer d'écrire l'auxiliaire. Donc là pour le passé antérieur شنو غادي نديرو؟ يعني l'auxiliaire ديالو يعني فاش غتكون مصرفه l'auxiliaire avoir غتكون مصرفه في لو باسي سامبل. دونك غادي نحاولوا نصرفوا لو فيرب avoir في لو باسي سامبل. شنو هو لو فيرب avoir في لو باسي سامبل؟ هو je, tu, eux, il, eux, nous sommes, vous êtes, ils, heures. Donc on va écrire ça. Donc je,
Voilà. Tu, eux. Il, eux, avec T. Nous sommes. Voilà. Vous êtes. Ils heures. Voilà. Après, on va écrire le participe passé qui est inchangeable. Donc, chanter. Chanter. Voilà. Chanter, l'important, en fait, يعني تفهموا le principe, يعني les règles, شنو chanter, 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 ما بقاتلاش البلاصة نديروها هنا. Chanter. Voilà, et chanter. Très bien. Donc là, pour شفنا la conjugaison ديالاش نعاودو نقراو هذا ما قريناش. Donc je chantais, tu chantais, il eux chantait, nous sommes chantés, vous êtes chantés, ils heures chantaient. Voilà, donc là c'était la conjugaison d'un verbe du premier groupe اللي خدينا هو le verbe chanter اللي حاولنا نصرفوه في les temps simples ديال l'indicatif et les temps composés, c'est-à-dire صرفناه في le futur, le présent, le futur simple et le passé simple. Le passé pour les temps composés, صرفنا في le passé composé, le futur antérieur ou le passé antérieur. الخلاصة أو القاعدة اللي استنتجناها من هذا الشيء كامل هو أنه بالنسبة لي طون كومبوزي دائما واللي قلنا لي طون كومبوزي كيتكونوا ليا من ان سوجي participe passé plus auxiliaire avoir ou être plus participe passé. Donc dit que l'auxiliaire كنصرفوها في le temps simple qui convient avec le temps composé. Par exemple le passé composé غادي نصرفو في le présent, le futur antérieur غادي نصرفو l'auxiliaire في le futur simple, ou بالنسبة le passé antérieur غادي نصرفو l'auxiliaire avoir في le passé simple. Donc j'espère تكونوا فهمتوا au moins القاعدة، حيت كيف ما كنت يعني سبق لي أنني ذكرت حتى ولو أننا بغينا نحفظوا لا كونجوغيزون نحاولوا نحفظوها بواحد الفهم. علاش؟ باش داكشي كيترسخ لينا يعني في العقل ديالنا ما كنساوش. فوالا الا عرفت القاعده غنعرف فين غادي نصرف. Voilà, donc là c'était pour le premier groupe. Donc on va passer au deuxième groupe. ناخدو par exemple un verbe, ناخدو le verbe choisir. Voilà, donc le verbe choisir نحاولوا نصرفوه في les temps simples اللي هما شنو هما le présent. C'est clair? Non, c'est bon. Donc le présent, d'accord, futur simple et le passé simple. On passe maintenant au futur simple. Voilà, donc je vais écrire le verbe tout d'abord. Je choisis. Je vais faire la même chose. Après, je vais écrire la terminaison de chaque personne. Tu choisis. Il ou bien elle choisit. Nous choisissons. Vous il avec S ou bien elle avec S. On passe à la terminaison de chaque personne. Donc le futur simple, je vais dire quoi? Je choisirai.
toujours c'est la même terminaison pour le futur simple. Comme le premier groupe, donc comme on avait vu donc pour le verbe chanter, donc c'était donc sa conjugaison au futur simple, c'était je chanterai. Donc ré, tu chanteras, c'est la même chose. Donc je choisirai, tu choisiras. RS, RAS pardon. Il choisira. RA. Nous choisirons. RONS. Vous choisirez. REZ. Ils choisiront. RONT. Très bien. Donc ça suffit de se rappeler de la terminaison d'un seul verbe qui fait partie, par exemple, d'un groupe, soit le premier groupe, soit le deuxième groupe. Et donc la règle, ça s'applique pour tous les verbes qui appartiennent au même groupe. Donc là, par exemple, pour le deuxième groupe, le verbe choisir, comme le verbe réfléchir, comme le verbe réagir, etc. Donc ça sera la même terminaison. On passe maintenant au passé simple. Voilà. Ça, c'est mieux. Donc, pour le passé simple, je choisis. Après, je vais écrire la terminaison. Tu. Donc, je vais écrire. Pardon. Il choisit. Nous. Choisit. Et vous. Choisit. Il ou bien elle choisit. Et là, on va voir la terminaison. Donc, je choisis. Donc là, juste pour vous rappeler, donc là, pour le verbe choisir, ou bien n'importe quel verbe qui fait partie du deuxième groupe, pour les premières personnes, c'est-à-dire pour les premières personnes, je, tu, il, on a la même terminaison que le présent. Donc, ça sera la même terminaison. Donc, je choisis S, tu choisis S, elle choisit T, et c'est là où il y aura une différence. Donc, pour les trois dernières personnes qui sont en pluriel. Donc là, nous choisîmes. Nous choisîmes. Voilà, je vais mettre un petit chapeau ici. Vous choisissez. Voilà. Il ou bien elle choisir. R-E-N-T. Très bien. Voilà, donc là, c'était pour le verbe choisir qui fait partie du deuxième groupe. Donc là, pour la terminaison, ça s'applique pour tous les verbes. Donc choisir, réfléchir, réagir, etc. Tous les verbes qui font partie du deuxième groupe. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà, je pense que vous voyez pas. Donc là, c'est clair. Donc là, je répète, je choisis S, tu choisis S, il ou bien elle choisit T, nous choisissons IMES, vous choisissez ITES, ils choisirent REIRENT. Voilà. Là, on va passer au temps composé. Donc là, on va voir pour le présent, le passé composé, le futur antérieur et le passé antérieur d'un verbe qui fait partie du deuxième groupe. Voilà, on va effacer. Donc ça sera la même chose. Pardon. Passé composé. On a le futur antérieur.
Mhm. Et on a le passé antérieur. Voilà. Passé composé. Très bien. On va commencer par le passé composé. Donc, je vais dire quoi? Donc, on a dit c'est la même chose que le premier groupe. Donc là, pour le verbe chanter du premier groupe, qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit j'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ont chanté. Donc, ça sera la même chose. Donc là, pour l'auxiliaire, ça sera la même. Donc, il y aura une différence juste dans le participe passé. Donc, voilà. J'ai essayé d'écrire les auxiliaires par une autre couleur. Donc, j'ai choisi. Donc, choisi, c'est la même chose. Donc, ça va rester la même. Donc, choisi. Donc, ça va pas changer pour toutes les personnes. Pourquoi? Parce qu'on a dit quand on a l'auxiliaire être, le participe passé ne change pas. Ça reste le même. Donc, ça sera la même chose pour tous les verbes, quel que soit le deuxième groupe, premier groupe ou troisième groupe. Donc, tu as choisi. Voilà. Il a choisi. Nous avons. Après, je vais écrire, donc pour faciliter, après je vais écrire l'auxiliaire. Vous choisis. Il avec S ou bien elle avec S choisit. Voilà, pour l'auxiliaire, c'est la même chose. J'ai, tu as, il a, nous avons, ONS. Voilà, je vais écrire un peu clair. Donc, nous avons ONS, choisi. Vous avez choisi. Ils ont ou bien elles ont choisi. Très bien. Je vais essayer de libérer un peu d'espace. Voilà. Donc, pour le futur antérieur, c'est la même chose. Donc, on a dit que c'est l'auxiliaire qui va se changer. Donc, l'auxiliaire avoir ou bien le verbe avoir, il doit être conjugué. Quel temps? Le futur simple. Voilà. On dit comme tout à l'heure, tu, il, nous, vous et elle. Elle ou il, c'est la même chose. Donc on a l'habitude d'écrire il avec S. Choisi, ça sera la même chose pour tous les temps, c'est-à-dire passé composé, futur antérieur, passé antérieur. Donc c'est le même participe passé. Donc choisi, voilà, donc je vais l'écrire en bleu. Choisi, choisi, donc ça change pas. Choisi, choisi. Voilà. Choisi et choisi. Donc, j'aurais choisi. Tu auras choisi. Il aura choisi. Nous aurons
ONS, choisi. Vous aurez choisi. Ils auront choisi. Quand vous remarquez, c'est la même chose. C'est comme le verbe chanter du premier groupe. On dit la même chose. Donc, j'aurai chanté, tu auras chanté, il aura chanté. Donc là, c'est A. Il aura chanté. Voilà, nous aurons ONS choisi. Voilà, choisi. Vous aurez choisi. Ils auront choisi. Très bien. Donc là, on va passer au passé antérieur. Donc, on va écrire comme tout à l'heure. On commence par les personnes. Donc, j'ai, tu, il, nous, vous, il ou bien elle avec S. On écrit choisi. Voilà. Choisi. 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 دايره الزحام. choisi. Voilà, باش يبقى لي شويه de l'espace بالنسبه les auxiliaires. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit pour le passé antérieur? On a dit qu'on doit conjuguer l'auxiliaire ou bien le verbe avoir inattend le passé simple. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, le verbe avoir au passé simple, c'est quoi? Donc, on a dit ça la dernière fois. Donc, je, tu, eux, il, eux, nous sommes, vous êtes, ils, eux. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je, tu, eux, il, eux, avec T, nous sommes. Voilà. هنا كندير واحد le chapeau هنايا. Accent circonflexe. Donc, vous êtes. Voilà. A dit EU. Ils, heures. E-U-R-E-N-T. Voilà, donc je choisis, tu eux choisis, il eux choisis, nous sommes choisis, vous êtes choisis, ils heures choisis. Donc là, j'espère que pour les verbes du deuxième groupe, c'est clair. Donc c'est la même terminaison, c'est la même chose. Ça suffit d'apprendre les terminaisons d'un seul verbe pour pouvoir conjuguer les autres verbes qui font partie du même groupe. Voilà, donc là on a vu le premier groupe, on a vu le deuxième groupe, et là on va voir le troisième groupe. Pour le troisième groupe, comme j'ai déjà dit, donc il n'y a pas une règle précise, parce que la conjugaison de ce groupe-là, donc il se change d'un verbe à l'autre. Donc, on n'a pas certaines règles. On va prendre juste les verbes qui sont les plus utilisables. Par exemple, le verbe avoir, le verbe être, aller. Voilà, donc là, des exemples qu'on va conjuguer. Donc là, je vais commencer. Donc là, voilà, on va effacer le tableau. Et on va choisir un verbe du troisième groupe. On prend par exemple les verbes les plus utilisés. Donc, on va prendre le verbe avoir. Le verbe avoir. On va le conjuguer. Il fait partie du troisième groupe. C'est juste un tout petit exemple, comme je viens de dire. نعاود نشرح بالنسبه لو فيرب افوار ما عندوش واحد القاعده ثابته قلناها ماشي بحال البروميير لي فيرب دو بروميير جروب و لي فيرب دو دوزيام جروب هادوك يعني قاعده يعني كتطبق على جميع لي فيرب يعني لا ميم تيرمينيزون مثلا بالنسبه لكاع لي فيرب كي ابارتيان او بروميير جروب
et la même terminaison بالنسبة les verbes qui appartiennent au deuxième groupe. Par contre, dans le troisième groupe, غنلقاو شتى يعني les terminaisons sont différentes. يعني la conjugaison ماشي هي نفسها بالنسبة لكاع les verbes. Avoir عنده terminaison وحدة, عنده une conjugaison ديالو خاصة به, être la même chose, le verbe aller la même chose. Il y en a même des verbes qui se transforment يعني entièrement. Par exemple le verbe aller. إلا بغيت نصرفو مثلا في le verbe في le présent شنو كنقول je vais. Donc le verbe aller, ouais, je vais, donc il s'est transformé entièrement. Voilà, donc après on va voir le verbe aller. Donc là, pour le verbe avoir, on va commencer par les temps simples. Donc temps simple. Voilà. نبداو le présent. Donc voilà. Donc là pour le présent, on dit le futur simple, ou on dit le passé simple. Donc le verbe avoir au présent, شنو هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc c'est trop facile. كنستعملوه بزاف. Donc j'ai, tu as, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc j'ai, نكتبوا les personnes بحال قبيله. Il, nous, vous et il a. Donc j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, il ou bien elle avec S, ils ont. Voilà, donc là c'est la conjugaison du verbe avoir au présent. C'est trop facile. Pour le futur simple, c'est la même chose. On a déjà vu ça dans les temps composés. Donc c'est la même chose. Donc j'essaie d'écrire les personnes. J'ai les marqueurs. Dria. Donc tu, il, nous, vous et il avec S. Donc j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, R-O-N-S, vous aurez, R-E-Z, ils auront, R-O-N-T. Donc je répète, j'aurai, R, ils ont. Donc là pour le présent, futur simple, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Le passé simple. Tu. Je sais pas là. Oui, c'est bon, là vous voyez. Très bien. Tu. Il. Nous. Vous. Il avec S. Donc, je. Tu, eux. Il, eux. Nous sommes. Vous êtes. Ils, heures. Voilà. هذا le verbe avoir les temps simples. Donc le présent, le futur simple et le passé
simple. Donc j'espère que c'est clair. هادشي يعني à apprendre. Là on va passer au temps composé. Donc je vais laisser les personnes. Voilà. Je vais d'abord les temps composés. Normalement je devais laisser. Mais c'est pas grave. Voilà, donc là je devais laisser ça, mais c'est pas grave. Voilà, donc نحاولوا نغيروا غير les temps. عندي هنا le passé composé. Très bien, futur antérieur et passé antérieur. Voilà. Donc là, pour le verbe avoir au passé composé, c'est quoi? Donc c'est j'ai eu. Ça s'écrit comme ça. هذا هو le participe passé. Donc il change pas. J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Donc هذا هنايا هو le participe passé. Donc il est inchangeable, il change pas. Voilà. La même chose هنايا. نحاول نكتبوا هذه j'aurai. Tu auras. S. Voilà, pour le futur antérieur, c'est la même chose. On va garder le même participe. Donc, j'aurais eu, tu auras eu, t'auras eu, par exemple. Donc, il aura eu, nous aurons eu, vous aurez eu, ils auront eu. Donc, on a la même chose. Donc, je vais laisser je, tu, eux, il, eux, nous hommes, vous êtes, c'est clair, ils heures. La même chose, je vais écrire le participe passé qui est eu. Je eu, tu eu, il eu, nous sommes eu, ils ont eu, ils ont eu. Voilà, donc c'est la même chose. Naoudou, j'ai eu, tu as eu, il a eu. Le passé composé, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Futur antérieur, j'aurais eu, tu auras eu, il aura eu, nous aurons eu, vous aurez eu, ils auront eu. Je eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous êtes eu, ils ont eu. Voilà, donc là c'était pour le verbe avoir qui fait partie du troisième groupe. Donc là on va s'arrêter pour cette séance. Donc c'était un peu long, mais voilà, donc on a essayé de voir tout presque les groupes. On a choisi quelques verbes et là, Inch'Allah, pour la séance prochaine, avec quelques verbes du troisième groupe. Comme on a dit, pour le troisième groupe, pour les verbes du troisième groupe, ils n'ont pas une règle qui est fixe, qui est stable. Il y a des différents verbes, chaque verbe a sa conjugaison dialou, donc c'est pas la même chose, c'est juste à apprendre. Voilà, j'espère que هاد الحصه ان شاء الله تكونوا شديتوا فيها شي حاجه، يعني فهمتوا au moins بالنسبه les verbes الاخرين le premier groupe, deuxième groupe. Avoir, comme je viens de dire, c'est-à-dire les verbes du troisième groupe, c'est à apprendre. Il y a certains verbes qu'on doit apprendre, mais il y a certains verbes qu'on peut comprendre pour apprendre. Voilà. شكرا على المتابعة ديالكم.
ان شاء الله نلقاكم في حصة مقبلة ان شاء الله، وتتمة هذا الدرس اللي هو الانديكاتيف، باش ان شاء الله يعني نمروا ان اوتر مود. في رعاية الله وفي امان الله. السلام عليكم.